उस वेले मन कमज़ोर सी कि की हो गया। तो उस वेले यही सी कि मेरे नाल बहुत वड्डी एक ट्रैजेडी हो गई। उस वेले बहुत जाने सी जो मैनू कहते सी कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी हैगा वा भी जां हारमोनस ने भी, इस चीज़ का मैं इलाज भी अपना यानी करवाया भी सी, टैसट करवाए। मैनू ऐ सी कि भी थोड़े थोड़े होणगे, पर महाराज ने एड्डी अपार किरपा कर देनी आ, इस चीज़ की मैनू हैरान की। पुत्रां दी कुर्बानी दे के पुत्त अपने बनाया सी, जीवत कई हज़ार आख के माता दी झोली पाया सी। माँ अज ओ है तरले करदी, पुते भी मैं गवा लिया। सिंह नाम पिछों कटा लो जो केस भी कटा गया, कि चले जाना उत्थे जिथों कोई भी ना मुड़दा, कल्ले नूं ही जाना पैंदा नाल कोई भी ना तुरदा। वेखी ना ओ दुनिया पर सुनिया बथेरा है, पैसे नाल नहीं उत्थे स्वासां दा नवेड़ा है। 7 सालां बाद साडा डाइवोर्स होया। वो उड़ीक शायद उड़ीक ही रही भी, मैं कहां शायद जे आ जांदे उत्थे चले जांदे तां मेरा रूप चेंज हो जांदा। हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। दर्शकों, अज तुहाडी मुलाकात मैं पंजाब की एक अजिही धी दे नाल करवाउण जा रहा है जिसका नाम तो मनदीप कौर है, पर उसका जीवन ਸਿੰਘਾਂ वर्गा है। सो मैं जेकर उसनूं मनदीप सिंह भी कहां तो शायद मैं किते ना किते गलत ना होवां। इस धी का सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ प्यार है कि इसने सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ अपने प्यार ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ तक बरकरार रखा कि अपनी जिंदगी ਨੂੰ संघर्ष के राह ਤੋਰਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया ਔਕੜਾਂ आईयां, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ, पर उस राह ਨੂੰ सर करके अज इस सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ प्यार की बदौलत, गुरु साहिब की बख्शिश की बदौलत एक पूरी तरह के नाल एक सिंह के स्वरूप के विच अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। मनदीप कौर दे तुसीं बहुत सारिया वीडियोज़ सोशल मीडिया के उत्ते देखियां भी होणगीਆਂ जिस दे विच मनदीप कौर बुलेट मोटरसाइकिल चलाउंदे ने, गड्डियां चलाउंदे ने, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ वांग जिहड़ा एक मर्द जिवें कोई कारज करदा है, काम करदा है, उस दे वांग काम करदे भी दिखाई दिते ने। पर अज जिहड़ा रूप तुहानूं असीं मनदीप कौर दा दिखाउण जा रहे हैं, जिहड़ी काबलीਅਤ, जिहड़ा हुनर परमात्मा दे वल्लों मनदीप कौर नूं बख्शिया गया है, उस हुनर नूं तुहाडे सामने लैके आउण जा रहे हैं। उस तो बाद तुहाडी सोच, तुहाडी जिंदगी, तुहाडा नज़रिया जिंदगी के प्रति शायद बदल जाए। मनदीप, पहला तो बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है हमदर्द टीवी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं मनदीप सिंह क्या तुहानूं, मनदीप कौर तुहाडा ऑफिशियल नाम है, मनदीप सिंह क्या, मैनूं लगदा मैं शायद इस मामले दे विच गलत ना कह गया होवां तुहानूं मनदीप सिंह कह के, क्योंकि तुहाडा ਸਰੂਪ महाराज ਦੇ ਵੱਲੋਂ बख्शिया होया और इसकी जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ संभाल की है, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ प्यार बख्शिया है, मैं चाहूँगा अपनी सोच जिहड़ी है दर्शकों के नाल साझी जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ने मेरे वर्गे जिहड़े रस्तियां तो भटके हुए ने, कुराहे पे ने, उन्हों की शायद सोच भी बदल सके। मैं कहना चाहांगी कि कलगीधर पिता जी ने बहुत अपार किरपा की मेरे ते, कि एक ਸਿੰਘਣੀ ते मैनू अज मैं अपने आप ਨੂੰ ਸਿੰਘਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ मैं ही कहना चाहूँगी कि उस मालक ने, उस पिता ने, परमात्मा ने कलगीधर पिता जी ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਰਤਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਪਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਸੀਸ ਵੀ ਲਹਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਲਈ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੋ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਮਦਰਦ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹਨ, ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਮਨਦੀਪ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਬਤੀਤ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆਏ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਟਾ ਲਓ ਜੋ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸ ਉਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੀਰ, ਉਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਗੱਲ ਆ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਤਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਜੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਦਾ। ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਬਥੇਰਾ ਏ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਏ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਪੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨਾ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸਜ਼ਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ। ਸਿਰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। 184 ਜੂਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਗੇੜਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ 184 ਜੂਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਗੇੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਹੰਢਾਉਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਤੈ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ, ਪਲ ਪਲ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੰਦ ਵੀ ਫਰੋਲੇਗਾ, ਕਰਦਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੇਗਾ। ਗੁੰਗਾ ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। 4 ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ। ਰੁੜ ਰੁੜ ਕੇ ਤੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਪ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਜਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੂ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਦੇਖੋ,
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਪ ਹੋਮੈ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧ੍ਰਿਗ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਵਾ ਇੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸੱਕਤ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜੱਗ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਆ। ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪਿਆ ਵੱਧ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਮੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਦਿਖਾਓ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਜੋ ਖੰਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੋਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਤ। ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ, ਵੱਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ।
ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਸਾਗਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਕਰਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਦਾਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਦਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਿਓ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ, ਖਿੱਚ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਤਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਡੀਕ ਹੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਮਾਲਕ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰਚਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRIs ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2-2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ, ਹਿੰਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ।